میں نے اللہ بخشے حکیم جی کے مرنے کی خبر سنی تو کچھ عجیب رومانٹک سا دھچکا لگا۔ بہتیرا روکی، مگر کم وقت ہونٹوں پر مسکراہٹ آ ہی گئی۔ شوق یادوں کے ایک رنگین سے ریلے میں لڑک کر 30 سال پیچھے جا پڑا اور دلی سے واپس ہوتے ہوئے چلتی ریل میں تنہا کمپارٹمنٹ کے اندر پہلے تو مرحوم سیفٹی ریزر کے بلیڈ سے خود اپنے ہاتھ سے اپنی واسکٹ کی خالی جیب کاٹتے ہوئے آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، اور پھر یاد کے نہا خانے سے جیسے مرحوم کی مری مری آواز میرے کانوں کے اندر گونجی، ہاں دیکھو اب ٹھیک رہی نا، بس یہی ہوں، ابا حضرت کو دکھا دوں گا، ویسے کوئی بات نہیں، شاید وہ تم سے پوچھیں گے ضرور ہوں، اور تم میری بات کی تصدیق کر ہی دو گے۔ ہاں، اور میں نے قرارداد کے مطابق اسبات میں سر ہلایا اور انہوں نے جھیپی جھیپی نگاہیں جیسے کوشش کر کے اوپر اٹھائیں اور میرے چہرے پر گاڑ کر بولے، دیکھو یہ میرا راز ہے اور تم میرے ہمراز ہو ہوں، زندگی بھر کسی سے نہ کہنا۔ اور میں کچھ مذاق کے موڈ میں آ گیا اور چہرے پر مزاحیہ سنجیدگی پیدا کر کے بولا، ہمراز تو خیر آپ کی وہ ہیں، وہ کون ہوئی آپ کی؟ اور حکیم جی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ گیا اور میں نے بات کا رخ ذرا دوسرے مزاح کی جانب پھیر دیا اور کہا، خیر چھوڑو، ہاں تو پھر حکیم جی اپنی زندگی بھر یا تمہاری زندگی بھر؟ اور حکیم جی نے اپنی سنجیدگی کو مضبوط تر بناتے ہوئے میرے منہ کو دبانے کی کوشش کی اور فرمایا، کم از کم میری زندگی بھر، اور اپنی زندگی بھر کا تمہیں پھر اختیار ہے۔ اور میں نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، ارے یار تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو بار بار، بھلا سوچو تو تمہارے فرشتوں کو بھی نہ سوچتی، میں نے خود ہی تو ترکیب بتائی اور میں ہی بھلا کہتا پھروں گا۔ اب سے 40 سال بیشتر حکیم جی میرے ہم مکتب تھے اور وہ جب بھی حکیم جی پکارے جاتے تھے سب ساتھی، حتیٰ کہ فہمائش کے وقت میاں جی گرج کر انہیں حکیم جی ہی پکارتے۔ حکیم جی مادر ذات قسم کے نسل حکیم بھی تھے، باپ دادا پر دادا سب حکیم جی ہی چلے آ رہے تھے، اور حکمت سے حکیم جی کا تعلق دروازے کی لونڈی جیسا کچھ پشتینی سا رہا تھا۔ حکیم جی ہی پیدا ہوئے، حکیم جی ہی پلے بڑھے، اور آج حکیم جی ہی مرے۔ مکتب سے نکل کر میری اور حکیم جی کی تعلیم کے دھارے دو متضاد سمتوں کو بٹ گئے۔ انہیں بڑے حکیم جی نے صرف و نحو کا کافیہ شرح پڑھا کر عربی کی کچی پکی تکمیل کرائی اور 15-16 سال کی عمر تک گھر پر طب پڑھا کر بقلم خود تکمیل طب کی خانہ ساز سرد لکھ کر دے دی، اور حکیم الحکمہ، فخر اطباء یونان، محافظ جان مریضاں، نازش لقمان، رسول دورہ مسیح شہر، حاذق دہر، جالینوس وقت، سینائے بخت، جناب حکیم جبار الدین صاحب مدظلہ العالی، فاضل الطب والجراحت، ماہر خصوصی امراض پوشیدہ، زنانہ و مردانہ و طفلانہ وغیرہ وغیرہ، جلی قلم بورڈ لکھوا کر اپنے بورڈ کے برابر آویزہ کرا دیا اور اپنے تخت کے سامنے تخت ڈال کر مسند تکیے سے لگا کر ان کی مسند طب بچھا دی، اور بھلا مچھلی کے بچے کو کورٹین نہ سکھائے، بس 1 اور 1 11 بن کر مطب چل پڑا۔ اب مرنا جینا دو ہی تو باتیں ہوا کرتی ہیں، ملک الموت کو اور بھی آسانی ہو گئی۔ پہلے تو کبھی کبھی بڑے حکیم جی سے تھوڑی بہت جدوجہد ہوا بھی کرتی تھی، اب بڑے حکیم جی سے کنی کاٹ کر چھوٹے حکیم جی کی آڑ میں پوری مطلب براری کر لیا کرتے، اور نبض حکیم جی کے ہاتھوں میں رہ جاتی اور مریض کی گردن عزرائیل کے پنجے میں پہنچ جاتی۔ حکیم جی بچپن ہی سے خمیرہ مروارید جیسی لطیف مٹھاس اور شیرہ عناب جیسا بے داغ رنگ جھلکتا تھا، جو عنفوان شباب ہی میں دباؤ الملک معتدل کے مزاج میں ڈھل گیا، اور جس وقت پہلی مرتبہ جمعے کے روز بڑے حکیم جی کے سامنے عمائدین شہر کے ایک چھوٹے سے اجتماع میں جو بڑے حکیم جی کی دعوت پر منعقد ہوا تھا، مسند طب پر جلوہ افروز ہوئے، تو میری نگاہوں کے سامنے تاریخی کہانیوں کی کتاب والی وہ تصویر گھوم گئی جس میں شہنشاہ شاہجہاں اور ولی عہد دارا شکوہ ساتھ جاؤز کیے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے دکھائے جاتے ہیں۔ اگرچہ نیم حکیم کے خطرے کے مارے مرتے دم تک میں نے کبھی حکیم جی کے ہاتھ میں نزلہ زکام میں بھی اپنی نبض نہ دی، پھر بھی یہ نامعلوم کیوں ساری عمر مجھے ان سے ایک لگاؤ سا رہا۔ ویسے بظاہر میرے ان کے درمیان کوئی ایک قدر بھی مشترک نہ تھی،
ممکن ہے کہ یہ لگاؤ اس شدید تضاد کا ہی رد عمل رہا ہو جو داخلی اور خارجی ہر صورت سے میرے اور ان کے درمیان نظر آتا تھا۔ کیسا مکمل تضاد، ہر پہلو سے ایک دوسرے کا جواب اور نفی ہی نفی۔ انہیں طب کی تعلیم دے کر خانہ ساز عطاری دوا فروشی سکھائی گئی اور مجھے سرے سے طب یونانی ہی پرانی دقیانوسی دوا سازی بتائی گئی تھی۔ مجھے مکتب سے اٹھا کر کانوینٹ اسکول بھیجا گیا تھا۔ انہیں عربی فارسی کی نامکمل چلتی ہوئی تعلیم دی گئی تھی، لہذا تربیتی ماحول کے جو خارجی اثرات رونما ہوتے وہ ظاہر تھا۔ سر سے چلیے، میرے بار البرٹ فیشن کٹنگ کے کٹے ہوئے، حکیم جی کے سر پہ پٹھے، ان کے منہ پر بھرا بھر داڑھی جو خدا نہ کرے اس طرح کی زد میں تو درکنار مدتوں قینچی کی دسترس سے بھی باہر رہی، ریشمی بگلی بگلی مستقل ریشہ ختمی سی، یکمش دو انگشت نور ہی نور، فرشتے جس میں جھولا جھولے اور ہولے خلال کریں، جیسی سبزہ آغازی میں اگی تھی ویسی ہی بڑھی چلی آ رہی تھی، نرم نرم ملامت روی کی چال، اور یہاں روز کا روز بلا ناغہ اعلی صبح اور کسی روز صبح و شام دونوں وقت سیفٹی ریزر سے کھرچتے منہ جیسے چھلا چکوترا سا، حکیم جی کا کلہ ہمہ وقت متحرک اور جبڑا تہ بتہ پانوں سے پر، اور یہاں اگر صرف چبانے کے لیے کبھی کوئی چیز چبائیں تو چیونگم۔ ان کے بدن پر نیچی اچکن چوڑی دار پاجامہ، گلے میں رومال، پاؤں میں دلی کی ہلکی جوتی، سر پہ باولپوری سلک کا عمامہ، گرمیوں میں اس کی جگہ دوپلی چکن کی ٹوپی لے لیتی، بدن پر شبنم کا باریک انگرکھا اور ململ کا کرتا ہوتا، ٹانگوں میں لٹھے کے پورے عرض کا تھان آ جاتا، اور ہمیشہ سیدھے ہاتھ میں چاندی کی منقش مٹھ والی موٹی چھڑی ہوتی، اور الٹے ہاتھ میں ڈھولی بھر پانوں کی گلوریاں بھری مراد آبادی ڈبیا ہوتی، اور موٹا تازہ بھاری بھرکم زرکار مخملی بٹوا ہوتا، چھالیاں تمباکو، قوام، سونف، ناریل، میٹھی پیپرمنٹ اور چوسنے والی نامعلوم کن کن چیزوں سے پر۔ یہاں وائٹ لیڈلا کارخانے کا سلا ہوا سوٹ پہنے، سر پہ چوڑی بار کا فلیٹ ہیٹ لگائے، پاؤں میں چرمراتا بوٹ ڈانٹے، ہاتھ میں پتلا ایڈی پولو پکڑے، منہ سے ٹوین بجاتے اینٹ دکھائی پڑا کرتے، اور بولتے وقت اردو میں لپٹی انگریزی میں بات کیا کرتے، اور حکیم جی گفتگو کرتے وقت فارسی کی نامعلوم ترکیبیں اور عربی کے عجیب و غریب ثقل صیغے نطق کے مرتبان سے نکل کر منہ کے اندر بھری ہوئی معطر پیٹ میں رب السوس کے طرح آ ملتے، اور منہ کے اندر ہی اندر اگال کو معجون مرکب بنا دیتے، اور ہونٹوں سے بات مفرح مشکی سی ہو کر نکلا کرتی۔ میرے ٹائپ کے لوگ حکیم جی سے اور حکیم جی کی وضع کے بزرگ مجھ جیسے لوگوں سے کترایا کرتے ہیں، مگر خیر حکیم تو دکاندار تھے، ان کی تو کچھ نہ کہیے، لیکن مجھے اپنی اور حکیم جی کی مکمل ضد میں ایک لگاؤ سا محسوس ہوتا، اور بچپن کی ہم مکتبی کی روایت کا سہارا لے کر میں ان سے بے تکلفی کے ساتھ ملتا، حالانکہ وہ اپنی مخصوص تربیت اور معاشرے کے تقاضے کے بموجب اپنی جانب سے تکلف اور تصنع کی حدود پار نہ کرتے۔ جب کبھی ادھر گزر ہوتا تو ان کے مطب میں 2 گھڑی کے لیے ضرور جاتا، اور میں تو نہایت بے تکلفانہ انداز میں گویا جا دھمکتا، مگر وہ نہایت پرتکلف انداز میں ہاتھوں ہاتھ لیتے۔ اگر گرمی کا موسم ہوتا تو نہایت اہتمام کے ساتھ شربت راحت روح سے نوازتے، جاڑے ہوتے تو مفرح عنبری سے تواضع کرتے، اور چلتے چلتے بڑے اصرار کے ساتھ پان کھلا کر مفت میں میرا منہ لال کر دیتے، مگر اس تمام تصنع اور وزاداری کے رویے کے باوجود مجھے نامعلوم کیوں ان کی صحبت میں دلکشی اور عمل میں دوستی سی محسوس ہوتی۔ شاید اس میں بزرگوں کی اس نصیحت کے مطابق تحت شعور کے اندر کچھ مصلحت کو دخل تھا کہ شہر کے حاکم اور حکیم سے دوستی رکھو، مگر شہر کا حاکم تو یاری پالتا نہیں ہے، لہذا پوری کی پوری دوستی حکیم جی پر ختم ہو گئی تھی۔ میری عمر 16-17 سال کی اور حکیم جی بھی 17-18 سال کے رہے ہوں گے۔ اکتوبر کا آغاز تھا اور مجھے کارتوسوں کی خرید کے سلسلے میں دلی جانا تھا۔ اتفاق سے حکیم جی بھی دوائیں خریدنے دلی جا رہے تھے۔ میں اسٹیشن پر پہلے پہنچ گیا تھا، اتنے میں حکیم جی قلی پر اسباب لدوائے نظر آئے اور رستہ کاٹنے کے لیے مجھے خواجہ خضر کی طرح معلوم ہوئے، لپک کر استقبال کیا۔ الیک سلیک کے بعد میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو حکیم جی؟ کیا دلی؟ جی ہاں دہلی۔ اور آپ بھی شاید؟ ہاں بس یار خوب ساتھ ہوا، چلو رستہ اچھا کٹ جائے گا، سوچ ہی رہا تھا کوئی مل جائے، تم بڑے اچھے آئے۔ خوب، مگر آپ کس سلسلے میں تشریف لے جا رہے ہیں؟
उन्होंने पान पेश करते हुए दरियाफ्त किया। अम्मा शिकार का सीजन शुरू हो गया है ना, बस यारों का और क्या काम होता है, लॉन्ग रेंज कारतूस खरीदना है। अच्छा, कारतूस खरीदने दिल्ली? क्या कारतूस यहाँ दस्तयाब नहीं होते? मिलते तो यहाँ भी हैं मगर पहले तो महंगे, और फिर लॉन्ग रेंज नहीं मिलते। वहाँ चीज़ भी बढ़िया मिलेगी और सस्ती भी, आने जाने का खर्च भी निकल आएगी और बचत भी रहेगी। और तुम तो शायद दवाएं लेने जाते होगे। जी हाँ, मुफर्रदात खुसूसी। हकीम जी ने पान चबाते बगैर मुंह रोके हुए कहा। ये क्या दवा होती है यार? मैंने अपने मखसूस बेतकल्लुफ अंदाज में सवाल किया। हकीम जी कुछ मुस्कुराए और हकीमाना अंदाज में फरमाया, अजय हजरत, ये एक चीज़ नहीं, बहुत सी अदविया, मुश्क, ज़ाफ़रान, अंबर, वर्क़ तला, ज़ुहर, मोहरा, ख़ताई, मरवारी, माया, शतर, आराबी, कफ अबाबीली और मुख्तलिफ जवाहिरात की खड़ वगैरह वगैरह मुफर्रदात खुसूसी 1000 रुपये की खरीद करनी है। ठहरोगे कहाँ यार? हुजूर, मैं तो पहली मर्तबा जा रहा हूँ तन्हा, वरना हर साल अब्बा हजरत खुद तशरीफ ले जाया करते हैं। इस मर्तबा इस ख्याल से कि सफ़र मौजूब तजर्बा मुहद अक़ल होता है, मुझे मुतय्यन फरमाया है और 1000 रुपये की रकम हवाला फरमाकर सिर्फ इतना हुक्म दिया है कि मुफर्रदात खुसूसी जो दवाखाने के मुरक्कबात का जुज़्वे लायनफिक हैं, बनफ्से नफीस खुद खरीद कर लाऊं। वैसे मेरे इल्म में बरसबील तज़किरा ये चीज़ उनसे पहुंची है कि वो सादिक हुसैन साहब एजेंट हमदर्द दवाखाना के यहाँ हमेशा क़याम पजीर होते रहे हैं और साहब मौसूफ ही की मार्फत हमेशा थोक नर्ख पर खरीदारी फरमाया करते थे। इनका मकान मोहल्ला बिल्ली मारा में है। मेरा इरादा है कि मैं भी सीधा वहीं जाकर क़याम पजीर हूँ और वालिद बुजुर्गवार के मामूल के मुताबिक इन्हीं की मार्फत खरीदारी करूँ। वैसे चूँकि उन्होंने मुझे आजमाइश के तौर पर भेजा है, लिहाजा कोई हिदायत नहीं फरमाई है। और जनाब का क़याम कहाँ होगा? और मैंने अपने मखसूस बेतकल्लुफ़ लहजे में जवाब दिया, यार तुम जानते हो कि एक जानिब तो दौलत फूंकने जा रहे हैं कारतूस खरीदने, भाई 300 नकद तो पप्पा ने दिए हैं और 100 यार लोग मार कर लाए हैं, पूरे 5, अगले 420, और अपने सीने पर आहिस्ता से हाथ मारकर सिलसिला कलाम जारी रखा। सो पप्पा ने तो 200-250 रुपया कारतूसों के 50 सफ़र खर्च के दिए हैं, मगर बंदा दरगाह घर से बजट बनाकर चले हैं, 25 आने जाने में खर्च करेंगे और अपने 150 रुपये के सुपर एक्स लॉन्ग रेंज इनसे अलहदा हमने चुरा कर ले जाएंगे। ये सफ़र की 2-4 दिन की ज़रा सी बात है, तकलीफ सही थोड़ी सी, मगर सीज़न खूब कटेगा दनादन, और कुछ तकलीफ भी नहीं। मैं तो पिंडट के कूचे में एक दोस्त, मुरब्बी, बुजुर्ग, जो भी कुछ भी कहूँ, उनके यहाँ ठहरूंगा। आदमी मुखलिस हैं, यहाँ छोटी मोटी तिजारतें करते हैं, खूब खुशहाल हैं और बड़े मुतवाज़े। वैसे तो हम इन्हें सब चाचा मरहूम कहते हैं, मगर बड़े जिंदा दिल आदमी हैं, समझ लो सभी के यार हैं। वालिद, ताया, बड़े भैया और छोटे भाई, क्या भतीजों भांजों और सबसे यकसा बेतकल्लुफ़ है और सबके साथ एक रफ्तार घुल मिलकर मिलते हैं। मज़ेदार बुजुर्ग हैं, अपने सांचे के बस खुद ही। और हम दोनों इंटर क्लास में बैठ गए। शहर से मगरिब बाद तक मुसाफिर चढ़ते उतरते रहे। इस ज़माने में गाड़ियों में इतना हुजूम नहीं हुआ करता था। 9 बजे रात तक हम खाना खाकर फारिग हुए तो 14 आदमियों की लिखी हुई गुंजाइश के दर्जे में 2 रह गए थे। हकीम भी ईशा की नमाज पढ़ रहे थे। ट्रेन हरदोई के इर्द गिर्द किसी छोटे देहाती स्टेशन पर फर्क मारते ठहरी और एक मर्द और एक लड़की अंदर दाखिल हुए। हकीम जी तो फर्ज पढ़कर खुशू खुजू के साथ दुआ मांग रहे थे। मैंने दोनों को गहरी निगाह से भांपा और इतनी मुख्तलिफ कता में साथ साथ होने पर पहली नज़र में ही मेरा माथा ठनका और फिर हैरत सी हुई जब मैंने गौर किया कि बजुज़ एक छोटी सी पोटी के जो मर्द की बगल में दबी हुई थी, इन इंटर क्लास के मुसाफिरों के साथ कोई असबाब न था, हत्ता कि बिस्तर भी नहीं। गाड़ी चल पड़ी। अब मैंने पहले मर्द का जायजा लिया, साथ ही साथ शौरी और गैर शौरी तौर पर लड़की के ऊपर भी कभी छिछलती और कभी गहरी निगाह पड़ती रही और मर्द की होलिया वज़ाक़ता को लड़की के साथ मुंतबक करके एक दूसरे के ताल्लुक का खोज लगाता रहा और जूं जूं नजर गायर होती गई मैं उलझता ही गया। मर्द के बदन पर शॉर्ट कोट था, जरा नीचा, पुराना, घिसा हुआ, मैल खोरदा, मसख शुदा ऊनी सिरज जो उतरन मालूम होता था। सर के ऊपर कश्ती नुमा चिकट चढ़ी हुई टोपी धरी थी जिसके कपड़े की किस्म का या असली रंग का सुराग लगाना भी मुश्किल था, शायद भूरी रही हो या कत्थई या बादामी, कैसी ही। टोपी में आगे को तंग पेशानी के ऊपर छज्जे की तरह निकले हुए बाल थे, सख्त चमकदार सियाह,
जैसे तारों का गुच्छा सा। पिच की कंपटियों और सर के पिछले हिस्से पर 0 नंबर की मशीन घूमी हुई थी और नारियल सी खोपड़ी पीछे को निकली हुई थी। मोटे मोटे बड़े बड़े कानों में चांदी की भद्दी मुर्कियां झूल रही थी। चेहरे के ज़ेरी हिस्सा और गर्दन के गिर्द एक भूरा भूरा सा कसीफ झाड़न लिपटा हुआ था। टांगों में मैल खोरदा टंगरी सी धोती थी, जो मालूम होता था नामालूम कितने अरसे बाद धोई गई है, कि मेहनत के साथ साथ हाथ से धोने के बावजूद भी कसीफ सी थी, जैसे जिगल में मैल घुसकर रह गया था। और बहुत कोशिश के साथ सलीके से बांधने के बावजूद बमुश्किल एक जरा घुटनों से नीचे उतर सकी थी। पाँव में अधूरी अस्तर का जूता था, जिस पर तेल और मिठा मिला होने के सबब गर्द की तह निहायत मजबूती और दबादत के साथ चिपकी हुई थी। लड़की तो सिमटी बटली चुरी चुरी रही, मगर मर्द ने डब्बे में दाखिल होते ही जैसे कुछ अजनबी तेवरों से जायजा सा लिया। चेहरे के गिर्द लिपटा हुआ झाड़न हाथ में लेकर फटाफट जूतों और पिंडलियों पर मार मार कर चिपटी हुई गिर्द झाड़ी, और फिर डब्बे के अंदर चारों तरफ और ऊपर नीचे कुछ ऐसी अजनबी गैर मानूस सी नजरें फेंकी, जैसे आज पहली मर्तबा डेवड़े दर्जे में के लिए दाखिल हुआ है और गद्देदार नशिस्त पर बैठते हुए झिझकता सा है। हकीम जी मेरे बाजू वाली बर्थ पर नमाज पढ़ रहे थे और वो दोनों ऐन मेरे सामने तीसरी खाली बर्थ पर बैठ गए। अब मैंने इत्मीनान के साथ मुआयना सा किया। सियाह ताब सख्त करख्त चौकोटे से चेहरे का आदमी, तंग 2.5 इंच पेशानी, दोनों जानिब रुखसारों के हड्डे उठे हुए, गाल कदरे पिचके हुए, पुराने मुहासों के मारे खतरे खतरे से थे। खूब लटकी हुई पत्थर सी बटिया सी ठोरी और दोनों जानिब मजबूत से निकले हुए पथरीले और कल्ले जैसे सलाखों भरी मोटी गर्दन, जिसके गिर्द लाल डोरे में बंधी हुई चांदी की छोटी सी तख्ती सामने लटक रही थी। जब घनी घनी चौड़ी चौड़ी चिट्टी हुई भवों के नीचे नन्ही नन्ही केंट्री आंखों से बगैर गर्दन हिलाए इधर उधर नजरें फेंकता, तो अंदर से भेड़िए जैसी चमक छोटी सी चटकती, और जब जरा ठहरती तो मजमूई तौर पर दोनों आंखें चेहरे के ऊपर ऐसी मालूम होती जैसे तंबाकू के पिंडे में घुटिया कूड़ियां जड़ी है। गधा सी कलाइयां और सुतून सी पिंडलियां, जिन पर 8-10 दिन का उस तरह फेरा मालूम होता था। सख्त रोंगटा सुइयों की तरह खड़ा हुआ था। मोटी सख्त उंगलियां, घिसे घिसे से नाखून, माई छुंगली में चांदी की रगड़ी सी अंगूठी थी और दोनों हथेलियों के ऊपर ठीठें और रगड़े थी। पहुंचों और पिंडलियों पर जगह जगह उभरी हुई नसों की गुच्छे और गिल्टियां सी नुमाया थी, और जैसे ये आहनी हाथ पांव, पिंडलियां, राने और फौलादी पंजे, बाजू, पथरीले कोल्हू और संगीन सीने में लगे हुए थे, जो मोटे कोट और धोती में लिपटे होने के बावजूद भी चट्टान की तरह नुमाया थे। उम्र 25-30 के दरमियान होगी, मगर जैसे कुछ सख्त कोशियों और शदीद मेहनत के तसलसल से तमाम वजूद पर 45-40 का रोड़ापन पैदा हो गया था। बहुत कुछ संभाले सा बैठा था, मगर बुशरे में गहरा इंतशार था, जो बार बार चेहरा और आंखों में वहशत बनकर उभरता, और कभी कभी तो इस हद तक नुमाया हो जाता कि मालूम होता कि कहीं चलती रेल्स में से जस्त न लगा दे। ऊन और रेशम की पोटली सी बनी लड़की जरा अलहदा को दबकी हुई थी, सुथरी कश्मीरी शाल में अच्छी तरह लिपटी हुई, खूब लंबा सा घूंघट निकाले। शॉल के नीचे बारीक मलमल का दुपट्टा था, जिसका किनारा कभी घूंघट से और कभी इधर उधर किसी और जानिब से नजर आ जाता था। रेशमी कामदार लहंगा पहने हुई थी, निहायत एहतियात के साथ बैठी थी। 2-1 मरतबा इधर से उधर पहलू बदले तो हाथ नजर आए, और हाथों की झलक पर मैंने अंदाजा किया कि बहुत ही कम उम्र है। छोटे छोटे गोरे गोरे हाथ, जिनमें बचकानापन झलकता था, और जब एक मर्तबा खड़े हो और शॉल दुपट्टा दुरुस्त करके एक जरा अपनी नशिस्त बदली, तो कुछ सरापे से ऐसा अंदाजा हुआ कि जैसे बचपन की सरहद से निकलकर जवानी की हुदूद में पहला कदम रख रही है। और जब तक हकीम जी ने नमाज से फारिग होकर एक तस्बीह खत्म की, इतनी देर में इन दोनों के मुताल्लिक मेरे अंदर नामालूम कितने सवाल उभर गए। हर चीज मुअम्मा सी, वज़ाक़ता, सूरत, शक्ल, उम्र, हर पहलू बेजोड़, असबाब निदारत, यहाँ तक के जाड़ों का मौसम और बिस्तर भी नहीं। फिर रात का एक देहाती स्टेशन से सवार होना, इसके जूतों पिंडलियों पर, इसकी चप्पलों और लहंगे के घेरे पर गर्द की तह, जिससे साफ जाहिर था कि पैदल मंजिल मारकर चले आ रहे हैं। रेल में चढ़े तो दोनों साथ साथ, लेकिन अंदर आने के बाद एक ने दूसरे से बात करना तो दरकिनार, अदना इशारा या हल्की सरगोशी भी नहीं की, और जैसे सब बात तय करके चले हैं।
پھر مرد کے بشرے کا انتشار اور لڑکی کے سراپے پر یکگونا اطمینان، ہر چیز شبہ میں ڈالنے والی تھی اور بڑی حد تک تضاد ہی تضاد نظر آتا تھا۔ میں نے اندازہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو، اس آدمی سے اس لڑکی کو کوئی خاص مناسبت نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی اچھے مالدار گھرانے کی لڑکی معلوم ہوتی ہے، اور یہ کسی اسی قسم کے گھرانے کا ادنا نوکر، کمہار، نائی، چمار، بار بردار یا خدمتی، رسویا، باورچی، مشلچی وغیرہ، اور کچھ نہیں۔ حکیم جی کے ساتھ گپیں اور قیاس آرائیاں کرنے کے لیے خاصا موضوع تھا، مگر وہ بندہ خدا تسبیح پھیرتے رہے اور میں سو کر رہ گیا۔ ریل نے ٹھہرنے اور چھوٹنے کا ایک جھٹکا لیا، یا جیسے کچھ میرے اندر سے سوتے ہی سوتے جھٹکا سا ابھرا۔ آنکھ کھل گئی، کلائی پر نظر کی تو 3 بج رہے تھے۔ ایک انگڑائی لے کر حواس میں آ گئے، کچھ کانچ چوکے، منہ پر ہاتھ پھیر کر اور ذرا آنکھیں مل کر جو کچھ دیکھا اس پر یقین نہ آیا۔ پھر جلدی جلدی پلک مار کر آنکھیں کھولی، جسے تیقن کیا کہ خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ حیرت کے مارے دھک سا ہو گیا۔ شروع شب کا معمہ اس وقت در معمہ بنا ہوا تھا۔ سامنے حکیم جی تھے، اور وہ حکیم جی کی پہم سرگوشیاں اور لڑکی کی مسلسل صدقیاں، میٹھی میٹھی مسکن سی سرگوشیاں اور کڑوی کڑوی ٹھنڈی ٹھنڈی گہری سانسوں میں سسکیاں، تھر تھرائے ہوئے 2-4 لفظ، اور پھر کانپی بچکانی سی سسکیاں، اور سسکیوں اور ہچیوں کے درمیان حکیم جی کی ہمت افزا آواز اور مشفقانہ انداز، اور شفقت کے ساتھ ساتھ بار بار اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لینا، گویا نفس دیکھ کر کسی بدحواس مریض کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور ایک ذرا نیند کے خمار سے دماغ آزاد کر کے میں نے سوچا اور اس کے ساتھ والے مرد کو تلاش کیا، مگر وہ درجے میں نہ تھا۔ نہ اپنی آنکھوں پر یقین آیا، نہ ہی کانوں پر اعتبار ہوا۔ الہی، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ اور حکیم جی تو میرے سامنے 2 زانو بیٹھے تھے۔ اس کی البتہ ایک ذرا پوچھ سی تھی۔ حکیم جی اور اس کی تقریبا ملاقات؟ کیا اس لونڈیا کے پیٹ میں درد اٹھ کھڑا ہوا جو حکیم جی سے رجوع کرنا پڑا، اور حکیم جی کو آدھی رات دستگیری کرنی پڑی؟ اور پھر وہ اس کے ساتھ والا مرد چلتی ریل میں سے کہاں گم ہو گیا؟ اور جیسے میرے رونگٹے میں تحقیق گدگدا اٹھی، لیکن حکیم جی تو مجھ سے رخ نہ ملا رہے تھے، اور 2.5 گز کے فاصلے پر سامنے بیٹھے سرگوشیوں میں زیر و زبر تھے، اور ہاتھ کی مخصوص حرکت اور بات کرنے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ ہوتا تھا کہ پہم تسلی دے رہے تھے اور منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ حکیم جی مجھے سوتا سمجھ رہے ہیں، لہذا بڑے زور سے کھنکارا۔ میرے کھنکار پر حکیم جی تو کچھ زیادہ متوجہ نہ ہوئے، مگر اس نے اپنی پوری گردن موڑ کر گھونگھٹ میں سے ایک نظر دیکھا، اور پھر جھٹ سے جوں کی توں ہو گئی، بلکہ اور بھی زیادہ سمٹ بٹل گئی۔ گھونگھٹ کے اندر سے مجھے اس کے چہرے کی 3-4 جھلک نظر آئی۔ الامان والحفیظ، بجلی سی چمک گئی میری آنکھوں کے سامنے، اور پھر رونگٹے میں سرور سا لپک گیا، مگر میری مٹھار اور اس کی گردن موڑنے کے باوجود بھی حکیم جی نے آنکھ نہ ملائی، لہذا میں نے اندازہ کیا کہ ذرا کچھ پرے کو کھسک رہے ہیں، اور بات کرتے کرتے جو وہ بار بار اس کا ہاتھ تھام تھام کر نبازی کرتے تھے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے تکیے پر سے ذرا سا سر اٹھا کر گردن جھٹکی اور اشارے سے استفسار کیا، مگر حکیم جی نے آنکھیں ملانا درکنار کنکھنیاں بھی سمیٹ لی۔ اب میں مستعدی کے ساتھ اٹھ کر اپنی برتھ کے اوپر پالتی مار کر بیٹھ گیا، اور ہاتھ کھڑا کر کے اور بھویں اچکا کر اشارے سے استفسار کیا، اور خیر اب آنکھیں تو 4 کرنی ہی پڑی، مگر پھر بھی حکیم جی نے ڈھٹائی کے ساتھ زبان یا اشارہ یا نگاہ سے میرے استفسار کو قبول نہ کیا، تو میں نے اپنی مفسرانہ حرکات میں شدت دکھائی اور ایک جھٹکے کے ساتھ بستر سے اتر کر ان کی جانب بڑھنے کا انداز بنایا۔ میرے اس جارحانہ سے انداز پر حکیم جی کو اپنی ڈٹائی توڑنا پڑی۔ حکیمانہ سنجیدگی کو چہرے پر برقرار رکھتے ہوئے وہیں سے انہوں نے ایک ہاتھ کا اشارہ کیا کہ سب بتاؤں گا، اطمینان رکھو، اور بدستور پان چباتے رہے، اور شاید بمشکل 2 منٹ نچلا بیٹھا ہوں گا کہ میرے خون کے قطرے قطرے میں پھر بڑے زور سے تحقیق سنسنا اٹھی، اور پھر وہی بندر کسی اضطراری حرکتیں کرنے لگا اور بار بار اٹھ کر ان کے پاس جانے کے لیے ہونکا۔ شاید حکیم جی میری حدت تفتیش کا اندازہ کر کے ڈر سے کہ مبادا یہی رو در رو میرے اس کے درمیان نہ آ بیٹھے، اور پھر جانتے تھے ڈھیلے ہونٹوں اور لمبی زبان والا لنگوٹیا یار ہے، اور یوں
अच्छे भले मतलब की मसनद पर बैठे हुए भी फक्कड़पन से बाज नहीं आता है। अगर इस वक्त मूड में आ गया और आ धमका तो सारी रात की करी कराई पर 2 जुमलों में पानी फेर देगा। 5 चपाते ही चपाते बड़े जोर से खंखारे और उठकर खिड़की से बाहर मुंह निकालकर बाहर थूका और हकीम जी के इधर होते ही उसने भड़की हुई हिरनी की तरह मुड़कर मुझे फिर देखा और अब की मर्तबा बकिया एक चाहरुम चेहरा भी खुल गया और 2 बीमार सी नरगिसी अखड़ियां जो रो रो कर भारी पोटों के अंदर गुलाबी हो रही थी मेरी मखमूर और मुतहय्यर आंखों से दो चार हो गई और साथ साथ अंगारा से दहकते रुखसार, गुलाब की पंखड़ी से शादाब होंठ और आईना सी दहकती पेशानी जिस पर एक काकुल का घूंघर भटक कर आ पड़ा था और क्या क्या ना मालूम। सब कुछ सामने आ गया। पूरा किताबी चेहरा खुल गया जिसके कच्चे कच्चे नुकूश में जवानी और तुफुल गले मिल रही थी। एक साथ तो मैं भुंचकर सा रह गया, फिर जरा संभल कर सोचने लगा मगर इन कुफ्र सामा लबो रुखसार के रंगीन अक्स और पेशानी के मुजिल्ला आईने में हकीम जी को देखने के लिए मेरा दिल तैयार न हुआ। नमाजी मुत्तकी परहेजगार जवान साले कैसे बदगुमानी करूं, मगर सब कुछ समझने के बावजूद समझना वही पड़ा जो आंखों के सामने था। जब हकीम जी ने अच्छी तरह थूक कर खिड़की से सर अंदर किया तो मैंने इशारे से इन्हें अपनी जानिब बुलाया, मगर उन्होंने इत्मीनान के साथ उचकन की जेब से पानों की डिबिया निकाली और मखसूस निफासत के साथ एक गिलोरी खाई। मैंने फिर बेसब्र होकर इशारा किया और आहिस्ता से कहा, इधर आओ यार, क्या मामला है। और मेरी आवाज़ पर चौंक कर उसने फिर पीछे मुझे मुड़कर देखा और अब की मर्तबा भरपूर निगाहें चार हुई। एक महमल सी सिसकी सीने से उठकर मेरे होठों पर थरथरा गई। शायद हकीम जी इससे मेरा गायबाना तारुफ करा चुके थे। मैंने फिर हकीम जी को सरगोशी में पुकारा, मगर उन्होंने बदस्तूर खिड़की के पास खड़े इसी शान इस्तगना जैसे मतब में मसनद पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता पान के लवाजमात खाया करते थे। गिलोरी के बाद बटवे से छालियां निकालकर हथेली पर आहिस्ता आहिस्ता मली और खाई, फिर इलायची खाई, उसके बाद चूने दानी खोलकर चूना चाटा और आखिर पर कवाम की शीशी खोली और नकली चमची से कवाम खाया। तब मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ, मेरे करीब आकर कल्ला भरा मुंह झुका के बोले, कहिए क्या फरमा रहे थे। खौल तो मैं बड़ी देर से रहा था। उस वक्त की इस शान इस्तगना और नौयत कलाम पर फनक गया। देखो मस्खरा की, ना तो ये इतना भोला है और ना मैं इतना अहमक कि मुझसे इस मासूमियत के साथ ये सवाल कर रहा है जैसे कोई नई बात ही नहीं है। मुझे ताव सा आ गया और जहरीले तेवरों से मुखातिब होते हुए कहा, जी जनाब अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं क्या फरमा रहा हूँ। क्यों यार ऐसे भोरे बनते हो, या हमें निरा गधा ही समझते हो? है खैर नहीं समझी तो सुनो। मैं ये पूछ रहा था कि लौंडिया कौन है और इसका वो कौन था, वो कहाँ चला गया, और जनाब से आधी रात को क्या राजो नियाज हो रहे थे, और कुछ पूछे या समझ गए? हकीम जी मेरे अंदाजे तखातुब पर एक दफा को तो कुछ बदहवास से हो गए और मेरे खुले खुले छिले छिले जुमलों पर कुछ जवाब बन न पड़ा और बगले सी झाँक कर रह गए। फिर जरा संभले और पीक मुंह के अंदर ही भरी हुए का बहाना लेकर हकलाती हुई जबान में बोले, इसी बहे एक मुसीबत ज़दा लड़की शरीफ खानदान। मैंने सुकूत किया और 1 मिनट खामोश मुंतज़िर रहा कि कुछ और तफसील करें, और जब मैंने अंदाज़ा किया कि वो मेरी बात का इतना ही जवाब काफ़ी समझते हैं तो फिर मुझे झुरझुरी आ गई और कहा कि तो मुझे भी नज़र आ रहा है हकीम जी कि लड़की है, लहंगा ही जो पहने हैं मुसीबत ज़दा है, बेचारी रो रही है। और जाओ तुम्हारी बात भी मान ली कि शरीफ खानदान है, मगर पते की बताओ यार मामला क्या है। तुम तो नमाज पढ़ रहे थे और फिर मैं सो कर रह गया। मैंने इन दोनों को चढ़ते ही भापा था तो मेरा माथा तो उसी वक्त ठिठक गया था कि है कुछ दाल में काला, इसी आबनूसी कुंदा नातराश की बगल में देखकर। मगर न उसकी शान नजूर ही समझ में आई और न आपकी इस वक्त ये तकरीबन मुलाकात ही अकल में आई है। हकीम जी मेरी सब उतारते हुए निहायत मिस्कीन आवाज में बोले, अर्ज किया नहीं, बेचारी शरीफ है, मुसीबत ज़दा है। शरीफ है, मुसीबत ज़दा है, वो तो सब सुन ली, बात सीधी सीधी करो। अब इस वक्त जो इससे आप सरगर्म गुफ्तार थे तो कोई नुस्खा की तरकीब इस्तेमाल तो नहीं बता रहे थे,
اور ساری جو کچھ بات ہوئی ہوگی اپنی کہی ہوگی اور دوسرے کی سنی ہوگی۔ میں نے ذرا پکڑ پن سے کہا۔ حکیم جی ذرا مضبوط سے پڑے، پیگ نگل کر بولے، پھر کیا، اب ہماری پناہ میں ہے اور ہم اس کی مدد کریں گے۔ اڑو مت یار حکیم جی، وہی بات تو میں بھی دریافت کرنا چاہتا ہوں، اس پر کیا مصیبت ٹوٹی جو آپ کے سایہ عاطفت میں پناہ لینی پڑی؟ آدھی رات چلتی ریل میں